कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है। फलक से मैं सितारे तोड़ के ज़मीं पे लाऊंगा, इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा। ओ सजनी कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे। रंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। ऐसे घने रे बदरा घिरे, तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे करे। कुछ दिन मेरे यार पुराने ही हो गया, ही हो गया, ही हो गया। तेरे नहीं क्यों होश ठिकाने, ही हो गया, ही हो गया, ही हो गया। तेरी आई मैं मर जाऊं, जिंदगी नाम तेरे कर जाऊं। सोनिया सोनिया, तेरी आई मैं मर जाऊं, जिंदगी नाम तेरे कर जाऊं। सोनिया सोनिया, इश्क रे एक बार तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। आजा लिखा देख लेना तेरे होठों पे हमेशा मैं रसता ही रहूंगा। देख लेना भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा। देख लेना सजनी कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे। ओ सजनी रे, जैसे तेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। एक बारी देखे देखे ना दोबारा, तेरे बिन
बस तुमसे प्यार करे, कहीं पे हो रात, कहीं पे सवेरे, आवाज ही रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। छत पे आके आए हमें एक जैसा हाल तेरा मेरा जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। कस्तूरी सी है आदत तुम्हारी, लागे लगे ना ही छूटे छुड़ाए। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया। तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपनाह। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियां। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी पलकों की बस्तियां। मेरी बातों में तू है
मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। नशा बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियां। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी बातों की बस्ती। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। तू है कि मुझ में सोता नहीं। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियां। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी पलकों की बस्तियां। मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। रांझे ने लिखवाई है रब से ऐसी तकदीर, ये सांस चले तब ही जब मेरे साथ चले यही लिखवाई। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। सजने की ये है लाखों
चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस लाके रखे। मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तेरे नाल प्रीता लैया, ओ तेरे नाल प्रीता लैया। हे माही तैनू खबर नहीं, हे माही तैनू खबर नहीं। कोई जगह ना पता जाना तू दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। फलक से मैं सितारे तोड़ के ज़मीं पे लाऊंगा, इजाज़त दे जहाँ भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। मेरी ज़रूरत तू बंदा, एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना। कैसी लगी लगन तुझसे जाना, एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना। कैसी लगी लगन तुझसे जाना। कभी बाहों में अब मेरी दुआओं में, किस बात की है सजा। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़गी तेरी। অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠে কেদারনাথ ফিল্মের সং আমার খুবই প্রিয় গান নারাজগি তেরি। এই গানটি আমি আপনাদের এই মাসুব সঙ্গে দিয়েছি, তাই পুরো গানটি লাস্টের দিকে শুনবেন অরিজিৎ সিংয়ের এই গানটি। অরিজিৎ সিংয়ের গান মানেই একটি অন্য অনুভূতি, সেই অনুভূতি সত্যিকারই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে অরিজিৎ সিংয়ের গানের মধ্যে কি এমন জাদু আছে, যে জাদু যেন সারা পৃথিবী মোহময় হয়ে আছে। মাসুব সংস। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণটিক অল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি এর আগে আতিফ আসলামের গান এখন পর্যন্ত আপলোড দেয়নি, আজকে প্রথম আতিফ আসলামের গান আপলোড দিলাম। কেননা আতিফ আসলামের গানগুলো সবই কপিরাইট ফ্রি গান পাচ্ছিলাম না। আজকে একটি গান আমার হাতে চলে আসলো, তাই এই গানটি আমি আপলোড দিতে পারলাম। অনেকেই আতিফ আসলামের গান শোনার জন্য অনেক আগ্রহ নিয়ে বসে থাকেন,
অনেক ফ্যান আছে যে আতিফ আসলামের ফ্যান, যারা শুধু আতিফ আসলামেরই গানই শুনতে চান। ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাইরে পাকিস্তান যেখানে বলেন না কেন, আতিফ আসলামের একটি ফ্যান ফলোয়িং আছে, প্রচুর পরিমাণে ওর আতিফ আসলামের ফলোয়িং আছে, যারা আতিফ আসলামকে খুবই মনে করে যে বিশ্বের সব থেকে সেরা গায়ক। তাই আজকে আপনাদের সামনে আতিফ আসলামের যত বাছাই করা গান আছে, সব গানগুলো কিছু কিছু অংশ নিয়ে আমি আপনাদের একটি সুপারহিট একটি মাশরুফ সংস উপহার দিলাম। তারই সাথে আমি আপনাদের একটি তুলসী গাছের মতো গাছ দেখাবো। এই গাছটিতে কিছু ফুল আছে, ছোট ছোট ফুল, এবং প্রতিটি ফুল আলাদা আলাদা কালারের। একটি ফুলে প্রায় 5 থেকে 6টা কালার নিয়ে একটি ফুল। আমি এই সম্বন্ধে পরে বলবো। গাছটি সম্পূর্ণ আমাদের এখানে যে তুলসী গাছ আছে, খুবই একটি ঔষধি গাছ তুলসী, সেই তুলসী গাছের মতোই কিন্তু দেখতে, কিন্তু সম্পূর্ণ ফুলগুলো আলাদা এবং এর পাতাগুলো একই রকম দেখতে, ডালপালা পাতাগুলো একই রকম দেখতে, কিন্তু গাছটি আলাদা এবং ফুল টুল সব কিছুই আলাদা। আমি এই বিষয় নিয়ে একটু পরে কথা বলছি। আমি তার আগে আরেকটি কথা বলবো যে আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন। অনেকেই আছেন যারা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছু একটা করার চেষ্টা করেন, যে আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছু একটা করব, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ইনকাম করব। তাই আজকে আমি আপনাদের বলবো যে আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন। সোশ্যাল মিডিয়া বলতে প্রথমত দুটো সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম আছে যেখান থেকে বেশি ইনকাম করা যায়। এক হচ্ছে ইউটিউব, আর সেকেন্ড হচ্ছে ফেসবুক। এই দুটো প্ল্যাটফর্ম থেকেই সঠিকভাবে ইনকাম করা যায় প্রচুর পরিমাণে। আর আমি এর আগে একটি ভিডিওতে বলেছিলাম একদিন যে ইউটিউবে হচ্ছে একটি টাকার গাছ। এই টাকার গাছে যদি আপনি একবার ওঠা শিখে যান, সেখান থেকে আপনি অঢেল পরিমাণে টাকা পেতে পারবেন, অঢেল। যেমন সমুদ্র থেকে কোনো সময় জল যতই তুলুন আপনি শেষ হবে না। ইউটিউব প্ল্যাটফর্মও তেমন, আপনি এখান থেকে যতই টাকা নেবেন না কেন, টাকার কোনো শেষ নেই, কিন্তু সেই টাকাটা আপনার নেওয়া শিখতে হবে, যে কী করে টাকাটা ওখান থেকে নেওয়া যায়। টাকার গাছটিতে আপনার ওঠা শিখতে হবে। তবে একবার যদি আপনি শিখে যান, তাহলে আপনার লাইফ পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাই যারা ভাবছেন যে এখনই 2025-এ একটি চ্যানেল ক্রিয়েট করব, কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করব, অনেকে ভাবছেন যে ইউটিউবে করব না ফেসবুকে করব, কোথা থেকে কাজ বেশি হলে সুবিধা এবং টাকা বেশি। টাকা বেশি ইউটিউবে পাওয়া যায়, ফেসবুকে পয়সা কম, কিন্তু আমার মতে সব থেকে সুবিধা, আমি তো ফেসবুক অ্যাপটা করি না, আমার ইউটিউবই আছে। তাই আমি বলবো ইউটিউবটাই সব থেকে আমার কাছে সুবিধা মনে হয়। কিন্তু ফেসবুকে কি হয়, ফেসবুকে ভিউজটা বেশি হয়, ইউটিউবে ভিউজ হয় না, খুবই কম ভিউজ, চ্যানেল সহজে ভাইরাল হতে চায় না। কিন্তু ফেসবুকে আবার সেটা নয়, ফেসবুকে অটো ভিউজ, আপনি ভিডিও দিলেই ভিউজ আসবে, সেই দিকে সুবিধা। কিন্তু ইউটিউবে আরেকটা কি, ইউটিউবে পয়সাটা বেশি আর ফেসবুকে পয়সাটা কম। ফেসবুকে আপনার $100 ইনকাম করতে গেলে মিলিয়ন ভিউজের প্রয়োজন পড়বে। $100 যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ তো আপনি পেমেন্ট পাবেন না, কিন্তু মিলিয়ন ভিউজ হবে তবেই আপনার $100 হবে। কিন্তু ইউটিউবে আপনার $100 ইনকাম করতে গেলে আপনার মোটামুটি 1 লাখ ভিউজ হলে $100 হয়ে যাবে। আর মিলিয়ন ভিউজ যদি হয় তাহলে $1000 ছাড়িয়ে যাবে। এতটা পার্থক্য ইউটিউব এবং ফেসবুকের মধ্যে। তবে ইউটিউবের যে শর্টস ভিডিও আছে, সেই শর্টস ভিডিওতে কিন্তু খুবই পয়সা কম, একেবারে পয়সা ধরতে গেলে নাই। কিন্তু আবার ফেসবুকের যে রিলস আছে শর্টস ভিডিওর মতো, সেখানে কিন্তু ইউটিউবের শর্টস ভিডিওর থেকে রিলসে আবার পয়সা বেশি। আবার যেমন ইউটিউবের লং ভিডিওতে পয়সা বেশি, আর ফেসবুকের লং ভিডিওতে পয়সা কম। আর সবাই সাধারণত লং ভিডিও তৈরি করেন। লং ভিডিও তৈরি করলে কী হয়, নিজের একটি ব্র্যান্ড তৈরি হয়, নিজের পরিচিতি বাড়ে। আর লং ভিডিও না হলে চ্যানেলেরও পরিচিতি হয় না, নিজেরও পরিচিতি হয় না, কিছুই হয় না। শর্টস ভিডিও থেকে কিছুই করা যায় না। তাই শর্টস ভিডিও না করে আপনারা 2025-এ এখন একটি চ্যানেল ক্রিয়েট করুন, তারপর লং ভিডিও দিন। শর্টস ভিডিও দিলে কী হয়, সুবিধা আছে। শর্টস ভিডিওতে ডলার কম আসলেও শর্টস ভিডিওতে
প্রচুর পরিমাণে সাবস্ক্রাইব আসে। যেহেতু আপনার চ্যানেলটি নতুন, আপনার সাবস্ক্রাইবের প্রয়োজন আছে, তাহলে সেখানে শর্টস ভিডিও দেবেন এবং লং ভিডিও দেবেন। আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন, মানে আপনিও ইউটিউব থেকে ডলার ইনকাম করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। এরপর থেকে 2025-এ আপনি যদি একটি নতুন চ্যানেল ক্রিয়েট করেন আর এই সেটিংসগুলো যদি আপনি সঠিকভাবে করেন, তাহলে ইউটিউব থেকে আপনিও ডলার ইনকাম করতে পারবেন। নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আর আপনারা দেখছেন অরুণটি গল্প বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইউটিউব থেকে ডলার ইনকাম করতে বা ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে সবাই চায়। সবাই এখন একটি লক্ষ্য সবারই, যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিভাবে ইনকাম করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া বলতে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে, আর সব থেকে সুবিধা হচ্ছে ইউটিউবে। ইউটিউব, ফেসবুক, এই দুটো প্ল্যাটফর্মে সবথেকে পয়সা ইনকাম করার সবথেকে সহজ উপায় এবং সবথেকে বেশি পয়সা পাওয়া যায়। তাই এরপর থেকে আপনিও ডলার ইনকাম করতে পারবেন বা আপনিও অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবেন, একেবারে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করতে পারবেন যদি আপনি আপনার চ্যানেলটিতে এই সেটিংসগুলো করেন। 2025-এ আপনি যদি এখনও কোনো চ্যানেল ক্রিয়েট করে না থাকেন, বা আপনি যদি ভাবছেন যে আমি একটি চ্যানেল ওপেন করব, তাহলে এখনই চ্যানেল একটি ওপেন করুন। ওপেন করে তারপরে সঠিকভাবে আপনার চ্যানেলটিকে সিও করুন। তারপরে আপনি সঠিকভাবে একবারে চ্যানেলের যাবতীয় সেটিংসগুলো করে নিন। দেখবেন আপনার চ্যানেলটি ভাইরাল হবে এবং আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন এবং একটি ভালো ইনকাম করতে পারবেন, যে ইনকামে আপনি ডিজার্ভ করেন। আপনি যে ইনকামটার জন্য অপেক্ষায় বসেছিলেন, সেই ইনকাম আপনি ইউটিউব থেকে করতে পারবেন। লং ভিডিও মানে 8 মিনিটের বড় সবথেকে ভিডিও বানাতে হয়। 8 মিনিটের উপরে ভিডিও বানালে কি হয়, সেই ভিডিওতে আপনি ইচ্ছা খুশি মতো আপনার যেমন পছন্দ সেরকমভাবে আপনি টাইম সেট করে আপনি অ্যাড বসাতে পারবেন। ধরুন আপনি 8 মিনিটের কিংবা তার উপরে একটি 10 মিনিটের ভিডিও করলেন, ধরুন 10 মিনিটেরই একটি ভিডিও বানালেন। আপনি সেখানে যে অ্যাডের প্লেসটা আপনি ঠিক করতে পারবেন, যে প্রথমে যখন ভিডিও শুরু হবে তখন একটি অ্যাড আসবে, 5 মিনিট পর আরও একটি অ্যাড আসবে। সেইভাবে আপনি ক্রোম ব্রাউজে গিয়ে সেট করতে পারবেন। কিন্তু যদি আপনার ভিডিওর লেন্থ 8 মিনিটের নিচে হয়, 7 মিনিট 59 সেকেন্ডও যদি হয়, তাহলে কিন্তু আপনি ইচ্ছা খুশি মতো অ্যাড বসাতে পারবেন না। সেটা অটোভাবে অ্যাড বসে যাবে, মাঝখানে কোনো অ্যাড আসবে না। হয়তো ভিডিওর প্রথমে একটি অ্যাড আসবে, লাস্টে একটি অ্যাড আসবে। প্রথমে হয়তো অ্যাড নাও আসতে পারে, ভিডিওর শেষে একটি অ্যাড আসবে। আর যদি আপনি 8 মিনিটের ঊর্ধ্বে ভিডিও তৈরি করেন, তখন কি হবে, আপনি ইচ্ছা মতো বসাতে পারলেন। ইউটিউব যখনই কোনো ভিডিও আপলোড হবে, সেই ভিডিওর প্রথমেই একটি অ্যাড আসবে, মাঝখানে আবার অ্যাড আসবে, ভিডিও শেষ হলে আবার অ্যাড আসবে। আর ভিডিওর লেন্থ যদি হয়ে যায় 15 মিনিট, 20 মিনিট, আধ ঘন্টা, যদি 40 মিনিটে একটা ভিডিও বানান, তাহলে তার মাঝখানে কম করে 4 থেকে 5 বার অ্যাড আসবে। আর একটা ভিডিওতে যদি 5 থেকে 6 বার অ্যাড আসে, সেই ভিডিওর আরপিএম কোথায় চলে যাবে জানেন? সেই ভিডিওর আরপিএম চলে যাবে প্রায় 5 থেকে 6, মানে 1000 ভিউজ হলেই 5 থেকে $6 হয়ে যাবে। আর যদি 1 লাখ ভিউজ হয়, তাহলে আপনার 400 থেকে 500 ভিউজ হয়ে যাবে। এই সুবিধাটা আছে যদি আপনি লং ভিডিও তৈরি করেন। তাই এইগুলো করতে গেলে চ্যানেলটাকে আপনার সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে, চ্যানেলে সিও করতে হবে, চ্যানেলে যত সেটিংস আছে সেই সেটিংসগুলো আপনার কমপ্লিট করতে হবে। একটি আপনার চ্যানেলের ব্যানার বানাতে হবে, যাকে বলে চ্যানেল আর্ট, সেটা বানাতে হবে। তারপর চ্যানেলের যেসব সেটিংসগুলো আছে, কিওয়ার্ড টোয়ার্ড সব বসাতে হবে। তারপরে সঠিকভাবে আপনি একটি চ্যানেল বানিয়ে তারপর চ্যানেলটিকে যখন পাবলিক করবেন, ভিডিও একটু কোয়ালিটি ভিডিও তৈরি করতে হবে, কেননা এখন কম্পিটিশন মার্কেট। আপনি যে টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করছেন, সেই টপিকের ভিডিও অলরেডি ইউটিউবে হাজার হাজার আছে। এইবার তাদের কোয়ালিটি ভালো, তারা বড় বড় চ্যানেল। এবার আপনি তো প্রথম, আপনি ইউটিউবে নতুন আসছেন, আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি খুব একটা ভালোও হবে না। এইবার তাহলে পাবলিক আপনার ভিডিও দেখবে কেন? পাবলিক দেখবে কোন ভিডিও? যেসব এর আগে ভালো ভালো ভিডিও আছে, পাবলিক যেটা ভালো পাবে সেটাই দেখবে। তার মানে আপনার বেস্ট
সব ওখানে লিঙ্কটা দিতে হবে, বেস্টটা দিতে হবে, তবেই আপনার ভিডিও চলবে, ভাইরাল হবে। আর একবার যদি ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় তাহলে আপনার টাকা আর আপনি চিন্তা করতে হবে না যে আমার টাকা দরকার। একবার ভাইরাল হয়ে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই, আপনি সেই ভাইরালের উপর থেকেই আপনার মানে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন আপনি চলতে পারবেন। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণটি কল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি আরও কিছু কথা বলবো যে অনেকেই আমাকে দেখলাম, অনেকেই কমেন্টস করছেন যে পার্সোনাল নাম্বার চাচ্ছে। আমি কিন্তু প্রতিটি ভিডিওতেই বরাবরই বলি, দেখুন পার্সোনাল নাম্বার দেওয়া সম্ভব নয়। আমার একটাই নাম্বার আছে, যে নাম্বারটি আমার ইউটিউবের সাথে যুক্ত আছে, তাই এই পার্সোনাল নাম্বার আমার কারোর সাথে শেয়ার করা সম্ভব নয়। আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আপনারা তাহলে এক কাজ করুন না, আপনারা ইনস্টাগ্রাম কিংবা আপনারা ফেসবুকে আমার সাথে যোগাযোগ করুন, তাহলেই হয়ে যাবে। যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই সেখানে যোগাযোগ করবেন, কিন্তু কাউকে আমার পার্সোনাল নাম্বার দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনারা অযথা আর ওই পার্সোনাল নাম্বার চাবেন না। আমি দেখলাম 2-3জন মেল করেছেন পর্যন্ত, মেল করে তো বলছে যে দাদা আপনার পার্সোনাল নাম্বারটা দিন। পার্সোনাল নাম্বার কোনো মতেই দেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে আপনাদের বলে রাখি, যদি সমস্যা হয় আর যদি আপনাদের খুব প্রয়োজন হয়, দেখবেন যদি মনে করেন যে আপনাদের কোনো সমস্যা হয়েছে, তাহলে দেখবেন অনেকে টাকা নিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করেন, তারা পার্সোনাল নাম্বারও দিয়ে দেয়, আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইউটিউবে এরকম অনেক ইউটিউবার আছেন যারা পয়সা নিয়ে কাজ করে। তাই যদি কোনো আপনার জরুরি কোনো প্রয়োজন পড়ে পয়সা দিয়ে, তাহলে সেই সব ইউটিউবারের কাছ থেকে আপনারা পরিষেবাটা নিন, সঠিক আপনারা পেমেন্টটা দিয়ে দেবেন। তারা কিন্তু ইনস্টাগ্রাম কিংবা ফেসবুক যেখানেও যোগাযোগ করতে বলে, তারা একটি পার্সোনাল নাম্বারও দিয়ে দেয়, তাহলে আপনাদের সমস্যার সমাধান ওখান থেকেই হয়ে যাবে। অযথা আমার কাছে আর মানে এই নাম্বার চেতে হবে না। আর অনেকেই না পেলে পার্সোনাল নাম্বার অনেকে রাগ করেন, তাই আপনাদের একটি ভালো পরামর্শ দিলাম যে ইউটিউবে অনেক ইউটিউবার আছেন যারা পয়সা নিয়ে কাজ করেন এবং সঠিকভাবে কাজ করে। আপনার কাছ থেকে পয়সা নিলে কি হবে, তারা সঠিকভাবে কাজ করে। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণটি কল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি এর আগে আতিফ আসলামের গান এখন পর্যন্ত আপলোড দেয়নি, আজকে প্রথম আতিফ আসলামের গান আপলোড দিলাম। কেননা আতিফ আসলামের গানগুলো সবই কপিরাইট ফ্রি গান পাচ্ছিলাম না। আজকে একটি গান আমার হাতে চলে আসলো, তাই এই গানটি আমি আপলোড দিতে পারলাম। অনেকেই আতিফ আসলামের গান শোনার জন্য অনেক আগ্রহ নিয়ে বসে থাকেন। অনেক ফ্যান আছে যে আতিফ আসলামের ফ্যান, যারা শুধু আতিফ আসলামেরই গানই শুনতে চান। ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাইরে পাকিস্তান যেখানে বলেন না কেন, আতিফ আসলামের একটি ফ্যান ফলোয়িং আছে, প্রচুর পরিমাণে ওর আতিফ আসলামের ফলোয়িং আছে, যারা আতিফ আসলামকে খুবই মনে করে যে বিশ্বের সবথেকে সেরা গায়ক। তাই আজকে আপনাদের সামনে আতিফ আসলামের যত বাছাই করা গান আছে, সব গানগুলো কিছু অংশ নিয়ে আমি আপনাদের একটি সুপারহিট একটি মাশরুফ সংস উপহার দিলাম। তারই সাথে আমি আপনাদের একটি তুলসী গাছের মতো গাছ দেখাবো। এই গাছটিতে কিছু ফুল আছে, ছোট ফুল, এবং প্রতিটি ফুল আলাদা আলাদা কালারের। একটি ফুলে প্রায় 5 থেকে 6টা কালার নিয়ে একটি ফুল। আমি এই সম্বন্ধে পরে বলবো। গাছটি সম্পূর্ণ আমাদের এখানে যে তুলসী গাছ আছে, খুবই একটি ঔষধি গাছ তুলসী, সেই তুলসী গাছের মতোই কিন্তু দেখতে, কিন্তু সম্পূর্ণ ফুলগুলো আলাদা এবং এর পাতাগুলো একই রকম দেখতে, ডালপালা পাতাগুলো একই রকম দেখতে, কিন্তু গাছটি আলাদা এবং ফুল টুল সব কিছুই আলাদা। আমি এই বিষয় নিয়ে একটু পরে কথা বলছি। আমি তার আগে আরেকটি কথা বলবো যে আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন। অনেকেই আছেন যারা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছু একটা করার চেষ্টা করেন, যে আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছু একটা করব, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ইনকাম করব। তাই আজকে আমি আপনাদের বলবো যে আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন। সোশ্যাল মিডিয়া বলতে
প্রথমত দুটো সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম আছে যেখান থেকে বেশি ইনকাম করা যায়। এক হচ্ছে ইউটিউব আর সেকেন্ড হচ্ছে ফেসবুক। এই দুটো প্ল্যাটফর্ম থেকেই সঠিকভাবে ইনকাম করা যায় প্রচুর পরিমাণে। আর আমি এর আগে একটি ভিডিওতে বলেছিলাম একদিন যে ইউটিউবে হচ্ছে একটি টাকার গাছ। এই টাকার গাছে যদি আপনি একবার ওঠা শিখে যান, সেখান থেকে আপনি অঢেল পরিমাণে টাকা পেতে পারবেন, অঢেল। যেমন সমুদ্র থেকে কোনো সময় জল যতই তুলুন আপনি শেষ হবে না। ইউটিউব প্ল্যাটফর্মও তেমন, আপনি এখান থেকে যতই টাকা নেবেন না কেন টাকার কোনো শেষ নেই, কিন্তু সেই টাকাটা আপনার নেওয়া শিখতে হবে, যে কী করে টাকাটা ওখান থেকে নেওয়া যায়। টাকার গাছটিতে আপনার ওঠা শিখতে হবে। তবে একবার যদি আপনি শিখে যান তাহলে আপনার লাইফ পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাই যারা ভাবছেন যে এখনই 2025-এ একটি চ্যানেল ক্রিয়েট করব, কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করব, অনেকে ভাবছেন যে ইউটিউবে করব না ফেসবুকে করব, কোথা থেকে কাজ বেশি হলে সুবিধা এবং টাকা বেশি। টাকা বেশি ইউটিউবে পাওয়া যায়, ফেসবুকে পয়সা কম, কিন্তু আমার মতে সব থেকে সুবিধা, আমি তো ফেসবুক অ্যাপটা করি না, আমার ইউটিউবই আছে, তাই আমি বলবো ইউটিউবটাই সব থেকে আমার কাছে সুবিধা মনে হয়। কিন্তু ফেসবুকে কি হয়, ফেসবুকে ভিউজটা বেশি হয়, ইউটিউবে ভিউজ হয় না, খুবই কম ভিউজ, চ্যানেল সহজে ভাইরাল হতে চায় না। কিন্তু ফেসবুকে আবার সেটা নয়, ফেসবুকে অটো ভিউজ, আপনি ভিডিও দিলেই ভিউজ আসবে, সেদিকে সুবিধা। কিন্তু ইউটিউবে আরেকটা কি, ইউটিউবে পয়সাটা বেশি আর ফেসবুকে পয়সাটা কম। ফেসবুকে আপনার $100 ইনকাম করতে গেলে মিলিয়ন ভিউজের প্রয়োজন পড়বে। $100 যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ তো আপনি পেমেন্ট পাবেন না, কিন্তু মিলিয়ন ভিউজ হবে তবেই আপনার $100 হবে। কিন্তু ইউটিউবে আপনার $100 মানে ইনকাম করতে গেলে আপনার মোটামুটি 1 লাখ ভিউজ হলে $100 হয়ে যাবে। আর মিলিয়ন ভিউজ যদি হয় তাহলে $1000 ছাড়িয়ে যাবে। এতটা পার্থক্য ইউটিউব এবং ফেসবুকের মধ্যে। তবে ইউটিউবের যে শর্টস ভিডিও আছে, সেই শর্টস ভিডিওতে কিন্তু খুবই পয়সা কম, একেবারে পয়সা ধরতে গেলে নাই। কিন্তু আবার ফেসবুকের যে রিলস আছে শর্টস ভিডিওর মতো, সেখানে কিন্তু ইউটিউবের শর্টস ভিডিওর থেকে রিলসে আবার পয়সা বেশি। আবার যেমন ইউটিউবের লং ভিডিওতে পয়সা বেশি আর ফেসবুকের লং ভিডিওতে পয়সা কম। আর সবাই সাধারণত লং ভিডিও তৈরি করেন। লং ভিডিও তৈরি করলে কী হয়, নিজের একটি ব্র্যান্ড তৈরি হয়, নিজের পরিচিতি বাড়ে। আর লং ভিডিও না হলে চ্যানেলেরও পরিচিতি হয় না, নিজেরও পরিচিতি হয় না, কিছুই হয় না। শর্টস ভিডিও থেকে কিছুই করা যায় না। তাই শর্টস ভিডিও না করে আপনারা 2025-এ এখন একটি চ্যানেল ক্রিয়েট করুন, তারপর লং ভিডিও দিন। শর্টস ভিডিও দিলে কী হয়, সুবিধা আছে। শর্টস ভিডিওতে ডলার কম আসলেও শর্টস ভিডিওতে প্রচুর পরিমাণে সাবস্ক্রাইব আসে। যেহেতু আপনার চ্যানেলটি নতুন, আপনার সাবস্ক্রাইবের প্রয়োজন আছে, তাহলে সেখানে শর্টস ভিডিও দেবেন এবং লং ভিডিও দেবেন। আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন, মানে আপনিও ইউটিউব থেকে ডলার ইনকাম করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। এরপর থেকে 2025-এ আপনি যদি একটি নতুন চ্যানেল ক্রিয়েট করেন আর এই সেটিংসগুলো যদি আপনি সঠিকভাবে করেন, তাহলে ইউটিউব থেকে আপনিও ডলার ইনকাম করতে পারবেন। নমস্কার, আমি অমিত কুমার আর আপনারা দেখছেন অরুণ টি গল্প বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইউটিউব থেকে ডলার ইনকাম করতে বা ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে সবাই চায়। সবাই এখন একটি লক্ষ্য সবারই, যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিভাবে ইনকাম করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া বলতে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে, আর সব থেকে সুবিধা হচ্ছে ইউটিউবে। ইউটিউব, ফেসবুক, এই দুটো প্ল্যাটফর্মে সব থেকে পয়সা ইনকাম করার সব থেকে সহজ উপায় এবং সব থেকে বেশি পয়সা পাওয়া যায়। তাই এরপর থেকে আপনিও ডলার ইনকাম করতে পারবেন বা আপনিও অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবেন, একেবারে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করতে পারবেন যদি আপনি আপনার চ্যানেলটিতে এই সেটিংসগুলো করেন। 2025-এ আপনি যদি এখনও কোনো চ্যানেল ক্রিয়েট করে না থাকেন বা আপনি যদি ভাবছেন যে আমি একটি চ্যানেল ওপেন করব, তাহলে এখনই চ্যানেল একটি ওপেন করুন। ওপেন করে তারপরে সঠিকভাবে আপনার চ্যানেলটিকে সিও করুন,
তারপরে আপনি সঠিকভাবে একবারে চ্যানেলের যাবতীয় সেটিংসগুলো করে নিন, দেখবেন আপনার চ্যানেলটি ভাইরাল হবে এবং আপনিও ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে পারবেন এবং একটি ভালো ইনকাম করতে পারবেন, যে ইনকামে আপনি ডিজার্ভ করেন। আপনি যে ইনকামটার জন্য অপেক্ষায় বসেছিলেন সেই ইনকাম আপনি ইউটিউব থেকে করতে পারবেন। লং ভিডিও মানে 8 মিনিটের বড় সবথেকে ভিডিও বানাতে হয়। 8 মিনিটের উপরে ভিডিও বানালে কি হয়, সেই ভিডিওতে আপনি ইচ্ছা খুশি মতো আপনার যেমন পছন্দ সেরকমভাবে আপনি টাইম সেট করে আপনি অ্যাড বসাতে পারবেন। ধরুন আপনি 8 মিনিটের কিংবা তার উপরে একটি 10 মিনিটের ভিডিও করলেন, ধরুন 10 মিনিটেরই একটি ভিডিও বানালেন, আপনি সেখানে যে অ্যাডের প্লেসটা আপনি ঠিক করতে পারবেন। যে প্রথমে যখন ভিডিও শুরু হবে তখন একটি অ্যাড আসবে, 5 মিনিট পর আরও একটি অ্যাড আসবে, সেইভাবে আপনি ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে সেট করতে পারবেন। কিন্তু যদি আপনার ভিডিওর লেন্থ 8 মিনিটের নিচে হয়, 7 মিনিট 59 সেকেন্ডও যদি হয়, তাহলে কিন্তু আপনি ইচ্ছা খুশি মতো অ্যাড বসাতে পারবেন না, সেটা অটোভাবে অ্যাড বসে যাবে, মাঝখানে কোনো অ্যাড আসবে না। হয়তো ভিডিওর প্রথমে একটি অ্যাড আসবে, লাস্টে একটি অ্যাড আসবে, প্রথমে হয়তো অ্যাড নাও আসতে পারে, ভিডিওর শেষে একটি অ্যাড আসবে। আর যদি আপনি 8 মিনিটের ঊর্ধ্বে ভিডিও তৈরি করেন তখন কি হবে, আপনি ইচ্ছা মতো বসাতে পারলেন। ইউটিউব যখনই কোনো ভিডিও আপলোড হবে সেই ভিডিওর প্রথমেই একটি অ্যাড আসবে, মাঝখানে আবার অ্যাড আসবে, ভিডিও শেষ হলে আবার অ্যাড আসবে। আর ভিডিওর লেন্থ যদি হয়ে যায় 15 মিনিট, 20 মিনিট, আধ ঘন্টা, যদি 40 মিনিটে একটা ভিডিও বানান তাহলে তার মাঝখানে কম করে 4 থেকে 5 বার অ্যাড আসবে। আর একটা ভিডিওতে যদি 5 থেকে 6 বার অ্যাড আসে, সেই ভিডিওর আরপিএম কোথায় চলে যাবে জানেন? সেই ভিডিওর আরপিএম চলে যাবে প্রায় 5 থেকে 6, মানে 1000 ভিউজ হলেই $5 থেকে $6 হয়ে যাবে। আর যদি 1 লাখ ভিউজ হয় তাহলে আপনার 400 থেকে 500 ভিউজ হয়ে যাবে। এই সুবিধাটা আছে যদি আপনি লং ভিডিও তৈরি করেন। তাই এইগুলো করতে গেলে চ্যানেলটাকে আপনার সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে, চ্যানেলে সিও করতে হবে, চ্যানেলে যত সেটিংস আছে সেই সেটিংসগুলো আপনার কমপ্লিট করতে হবে। একটি আপনার চ্যানেলের ব্যানার বানাতে হবে, যাকে বলে চ্যানেল আর্ট, সেটা বানাতে হবে। তারপর চ্যানেলের যেসব সেটিংসগুলো আছে, কিওয়ার্ড টোয়ার্ড সব বসাতে হবে। তারপরে সঠিকভাবে আপনি একটি চ্যানেল বানিয়ে তারপর চ্যানেলটিকে যখন পাবলিক করবেন, ভিডিও একটু কোয়ালিটি ভিডিও তৈরি করতে হবে, কেননা এখন কম্পিটিশন মার্কেট। আপনি যে টপিক নিয়ে ভিডিও তৈরি করছেন সেই টপিকের ভিডিও অলরেডি ইউটিউবে হাজার হাজার আছে। এইবার তাদের কোয়ালিটি ভালো, তারা বড় বড় চ্যানেল। এবার আপনি তো প্রথম, আপনি ইউটিউবে নতুন আসছেন, আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি খুব একটা ভালো হবে না। এইবার তাহলে পাবলিক আপনার ভিডিও দেখবে কেন? পাবলিক দেখবে কোন ভিডিও? যেসব এর আগে ভালো ভালো ভিডিও আছে, পাবলিক যেটা ভালো পাবে সেটাই দেখবে। তার মানে আপনার বেস্ট সব ওখানে নিংড়ে দিতে হবে, বেস্টটা দিতে হবে, তবেই আপনার ভিডিও চলবে, ভাইরাল হবে। আর একবার যদি ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় তাহলে আপনার টাকা, আর আপনি চিন্তা করতে হবে না যে আমার টাকা দরকার। একবার ভাইরাল হয়ে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই, আপনি সেই ভাইরালের উপর থেকেই আপনার মানে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন আপনি চলতে পারবেন। নমস্কার, আমি অমিত কুমার, আর আপনারা দেখছেন অরুণ টেকল বাংলা। আবার একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি আরও কিছু কথা বলবো, যে অনেকেই আমাকে দেখলাম, অনেকেই কমেন্টস করছেন যে পার্সোনাল নাম্বার চাচ্ছে। আমি কিন্তু প্রতিটি ভিডিওতেই বরাবরই বলি, দেখুন পার্সোনাল নাম্বার দেওয়া সম্ভব নয়। আমার একটাই নাম্বার আছে, যে নাম্বারটি আমার ইউটিউবের সাথে যুক্ত আছে, তাই এই পার্সোনাল নাম্বার আমার কারোর সাথে শেয়ার করা সম্ভব নয়। আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আপনারা তাহলে এক কাজ করুন না, আপনারা ইনস্টাগ্রাম কিংবা আপনারা ফেসবুকে আমার সাথে যোগাযোগ করুন, তাহলেই হয়ে যাবে। যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই সেখানে যোগাযোগ করবেন, কিন্তু কাউকে আমার পার্সোনাল নাম্বার দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনারা অযথা আর ওই পার্সোনাল নাম্বার চাবেন না। আমি দেখলাম 2-3জন মেল করেছেন পর্যন্ত, মেল করে তো বলছে যে দাদা আপনার পার্সোনাল নাম্বারটা দিন। পার্সোনাল নাম্বার কোনো মতেই দেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে আপনাদের বলে রাখি, যদি সমস্যা হয় আর যদি আপনাদের খুব প্রয়োজন হয়, দেখবেন
যদি মনে করেন যে আপনাদের কোনো সমস্যা হয়েছে, তাহলে দেখবেন অনেকে টাকা নিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করেন। তারা পার্সোনাল নাম্বারও দিয়ে দেয়, আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইউটিউবে এরকম অনেক ইউটিউবার আছেন যারা পয়সা নিয়ে কাজ করে। তাই যদি কোনো আপনার জরুরি কোনো প্রয়োজন পড়ে পয়সা দিয়ে, তাহলে সেসব ইউটিউবারের কাছ থেকে আপনারা পরিষেবাটা নিন, সঠিক আপনারা পেমেন্টটা দিয়ে দেবেন। তারা কিন্তু ইনস্টাগ্রাম কিংবা ফেসবুক দেখে নিয়েও যোগাযোগ করতে বলে, তারা একটি পার্সোনাল নাম্বারও দিয়ে দেয়। তাহলে আপনাদের সমস্যার সমাধান ওখান থেকেই হয়ে যাবে। অযথা আমার কাছে আর এই নাম্বার চেতে হবে না। আর অনেকেই না পেলে পার্সোনাল নাম্বার অনেকে রাগ করেন। তাই আপনাদের একটি ভালো পরামর্শ দিলাম যে ইউটিউবে অনেক ইউটিউবার আছেন যারা পয়সা নিয়ে কাজ করেন এবং সঠিকভাবে কাজ করে। আপনার কাছ থেকে পয়সা নিলে কি হবে, তারা সঠিকভাবে কাজ করে। সেরকম অনেক বড় বড় ইউটিউবার আছেন। তাই নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে তাদের কাছে টাকা দিয়ে আপনারা কাজটি সেরে নিতে পারেন।